ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ किसान जो ने वो लगातार डटे हुए ने अपनी मंगां नूं लैके खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण नूं लैके। 26 नवंबर नूं किसानां ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। दिल्ली कूच तो पहला केंद्र दे नाल कोई गलबात नहीं होवेगी। उस तो बाद किसान जथेबंदियां नूं जो सदा दिता गया है 3 दसंबर नूं दूजी बैठक सदी गई है। तां की कुछ इस बैठक दे विच हुंदा है, किसान राजी हुंदे ने, सहमति दिंदे ने बैठक दे विच जाण दे लई या फिर नहीं। फिलहाल सब दियां नज़रां इस ते टिकियां हुईयां ने क्योंकि किसान पूरी तरह तैयार ने दिल्ली जाण दे लई, दिल्ली नूं घेरन दे लई। अजिहे दे विच सद्दा मिलिया है केंद्र दे वल्लों एक बार फिर तो गलबात दा। 3 दसंबर नूं बैठक सदी गई है। साबका केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो दस दईए किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। किसान पूरी तरह पिंडां दे विच तैयारी कर बैठे ने। लखां दी गिनती दे विच किसान दिल्ली वाल कूच करनगे। अजिहे दे विच एक बार फिर तो सद्दा दिता गया है केंद्र दे वल्लों। गलबात का सद्दा किसान जथेबंदियां नूं मिलिया है कि दोबारा एक बार फिर तो टेबल टॉक के जरिए मसले नूं हल करने की कोशिश करते हैं। पर इस तो पहला किसान दिल्ली कूच करनगे, दिल्ली जा पाउंदे ने या फिर रस्ते विच मोर्चे लगाउंदे ने किसान। ये भी काफ़ी अहम है देखना। तो उस दे नाल ही जो मीटिंग है उस दे विच जाण दे लई किसानां दी सहमति बनती है या नहीं, ये भी काफ़ी अहम देखना। सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो पंकज, जाहिर जी गल है कि केंद्र भी समझ चुका है कि किसान पिछे हटन वाले नहीं ने, इसलिए एक तो बाद एक मीटिंगां दा दौर हुण शुरू हो गया है। तो एक फिर मीटिंग, पर उस तो पहला किसानां दा दिल्ली कूच दा प्लान तय है। 26-27 तरीक नूं किसान जिहड़े ने वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, अंदोलन कर रहे हैं और किसानां ने राशन जिहड़ा वा इकट्ठा करके ये कहा हुआ है कि जदों तक कानून वापस नहीं लिते जाएंगे उदों तक अंदोलन इस तरीके नाल जारी रहेगा। लेकिन विजय सांपला जो साबका कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने वालों ये कहा गया कि खेतीबाड़ी मंत्री वालों उन्होंने जानकारी मिली है कि 3 दसंबर नूं किसानां दी मीटिंग जिहड़ी है वो केंद्र सरकार के मंत्रियों के नाल होएगी। पिछली मीटिंग जिहड़ी विज्ञान भवन च दिल्ली विखे हुई सी 13 नवंबर नूं, वो 7 घंटे चली सी। 7 घंटे मीटिंग दे विच किसानां ने अपनी गलबात रखी, केंद्र सरकार ने अपने तर्क दिते। केंद्र सरकार का यह कहना सी कि 6 सालां च किस तरीके दे नाल नरेंद्र मोदी की सरकार जदों बनी किसानां दी आमदन दुगनी करन दे हर प्रयास किए गए। किसान लगातार इस गल ते अड़े नज़र आए। किसानां ने यह कहा कि तुहाडे कानून खेतीबाड़ी का नुकसान करनगे, पंजाबी का नुकसान करनगे। इस वजह करके 7 घंटे मीटिंग होने तो बाद बेसिट्टा रही, कोई नतीजा नहीं निकलिया। लेकिन किसानों ने यह जरूर कहा सी कि असीं दूसरी मीटिंग के लिए दिल्ली आवांगे। और जानकारी ये मिल रही हुण कि 3 दसंबर नूं वड्डी जानकारी जिहड़ी इस वेले मिल रही है कि 3 दसंबर नूं जिहड़ी वो मीटिंग होएगी। कैबिनेट के 2 मंत्री बैठणगे जिस विच बकायदा तौर पर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होणगे। दूसरे मंत्री बारे अरे जानकारी नहीं दी गई। लेकिन इस दे नाल नाल किसान की 3 दसंबर की मीटिंग का न्योता स्वीकार करनगे कि किसान 26-27 का जिहड़ा प्रोग्राम बनाया उसनूं पोस्टपोन कर सकते हैं। ये अजे तक तस्वीर साफ नहीं हुई। लेकिन जानकारी इस वेले न्यूज़ 18 ते मिल रही है कि 3 दसंबर नूं मीटिंग का न्योता जिहड़ा वा केंद्र सरकार वालों किसानों नूं भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल पंकज, 3 दसंबर का यह सद्दा, पर उस तो पहला दी तस्वीर काफी कुछ साफ कर देगी क्योंकि उस तो पहला 26 ते 27 जो नवंबर नूं दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, किस तरह की स्थिति बनती है ये भी देखना काफी अहम है। शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी दे लई। 3 दसंबर नूं दोबारा तो केंद्र दे वल्लों गलबात का सद्दा मिलिया है किसानां नूं। फिर तो गलबात का सद्दा केंद्र दे नाल 3 दसंबर नूं दूजी बैठक के जरिए मिलिया है। साबका केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने जानकारी दी है। तो इस मीटिंग दे विच जाहिर जी गल है कि खेती कानूनां नूं लैके जिथे चर्चा होगी उत्थे किसानां नूं एक बार फिर तो यही दावा केंद्र दे वल्लों कीता जाएगा कि ये कानून जो ने वो किसानां दे हक विच ने। पर किसान भी डटे हुए ने, साफ तौर पर कहा है कि कानून रद्द करवावांगे नहीं तो वापस नहीं परतांगे। तो दिल्ली कूच दीयां तैयारियां किसानां दीयां पूरियां ने।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, BKU ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜਾਓਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਪਰ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟਾਲਾ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਰ ਕੇ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। 26 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨ ਮਾਨ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ 4-5 ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ गिरफ्तार कर ले गए ने। बखलाहट का नतीजा केंद्र सरकार का असीं झुकांगे नहीं, भावें सानू सारिआं नूं गिरफ्तार कर लैण सरकारां, पर असीं दिल्ली नूं झुका के हटांगे तो दिल्ली नूं तुरांगे भी। 26 नूं पूर्ण तौर पर असीं दिल्ली बंद करांगे। हरियाणे चों भी साडे नाल किसान तुरनगे, यूपी चों भी साडे नाल किसान तुरनगे। जी हरिंदर सिंह लखोवाल जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल गलबात करन दे लई। ते किसानां दे वल्लों सीधे तौर ते कहा जा रहा है कि असीं दिल्ली जाके रवांगे ते इह साडे अंदोलन दी हजे शुरुआत दिल्ली जाण दी नहीं हुई, पर उस तो पहला ही किसान इस नूं अपनी जित भी करार दे रहे ने कि सरकार जो है वो बौखला गई है। सरकार इसलिए हुण बार-बार मीटिंग दे सद्दे दे रही है। जगमोहन सिंह भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा तो जुड़े ने। तां जगमोहन सिंह जी, अजे एक दिन पिया है तुहाडे दिल्ली जाण दे विच, पर उस तो पहला फिर तो एक होर सद्दा आ गया है केंद्र दा, तुहानूं मुलाकात दे लई 3 दसंबर नूं सद्दिया गया है। देखो जी, पहली गल है भी एक दिन नहीं पिया, साडे लोग तो चले गए काफी 5-7-10% कूच करके। कल शाम नूं ट्रालियां राही भी ते होर स्टेट जिहड़े दूरों आउणे सन, साउथ चों जां उत्तरांचल चों, वो भी दिल्ली दे नेड़े तेड़े पहुंचण वाले ने। पर ये बहुत बखलाहट करके ने। मैं तो सिर्फ 3 तरीक वाली मीटिंग का साफले का बयान पढ़िया नहीं ने, इस पर सानू तो कोई इन्विटेशन नहीं आया। मेन ऑर्गेनाइजर च मैं आया। दूसरी गल भी इन्नी ज्यादा बखलाहट है भी हरियाणा जिहड़े साडे किसान जथेबंदियां सन, साडे नाल कोई 36 किसान ऑर्गेनाइजेशन साडे नाल ज्वाइंटली जुड़ी हुई ने। उन्होंने सारा ने घर छापे मारे ने, 16 बंदे नूं अरेस्ट कर लिया, बहुत सारा ने घरां नूं राउंड अप कीता है। इसलिए बहुत नखेती आ बीजेपी बखलाहट च आ गया ते टकरा चाहना चाहती है। देखो ये बहुत माड़ी गल होगी। तो असीं फिर तुहाडे जिहड़ियां बेनती कर रहे हैं भी करोना ने सानू भी पता बीमारी आ, मैसेज साडी जथेबंदी की साडियां 30 जथेबंदियां मंनदियां ने करोना बीमारी आ, पर साडे किसान कहंदे ने भी वो जमीनां लुटेणगे, भुखे मरन नालों चंगी गल है करोना ना मर जांगे। ये करोना सीरियस आ, बहुत सारी पंछां ला रहे ने। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अगेंस्ट इन्होंने पर्चा दर्ज कर लिया भी तुसीं इत्थे लोकां नूं दे रहे जे। सरसा जी से मेरी गल हुई, असल समस्या आ भी वो सस्पेंड कर देना। सानू गलबात लई सद लैण, असीं गलबात लई आ जांगे, पर 3 कानून ते चौथा प्रस्तावित बिजली नूं सस्पेंड करन। असीं नहीं कहंदे भी नलीफाई करना, नलीफाई गलबात नहीं होऊगा, पर सस्पेंड कर देना। असीं आपदे एजुकेशन भी सस्पेंड कर दांगे। ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫੋਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਆ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, 30 ਦਿਨ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਲਾਉਣੀ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। जी जगमोहन सिंह जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल गलबात करन दे लई। तां 3 खेती कानूनां दा तां
ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਰਵੱਈਆ ਵਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਜਿੱਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 26 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਯੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਿਆਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਰਾਤ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਟ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਆਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਲ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਪੂਰੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵਾਧਾ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਰਨੌਂਦ ਅਤੇ ਗੋਹਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀ ਸੱਦੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ